Last class we were discussing the test engine concept kadamma. Yes, sir. So do you understand these programs? Yes, sir. How many test cases we automated? Oka test case kada. Only single, sir. Only one. Oka single test case we have automated. So what is the first test case? Yeah. So test name. What is the test name here? Verify the title comma heading kada. Yes, sir. Yeah. Then what are the steps we did? So open flipkart.com. Then we said search for any value, right? What is expected? Expected is title comma heading should contain the value searched by the user, right? అంటే కదా ఏదైతే వాల్యూ సెర్చ్ చేసామో ఏమో వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ ద యూజర్ హ్యాస్ సెర్చ్ దట్ వాల్యూ షుడ్ బి దేర్ ఇన్ ద హెడింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ ద టైటిల్, రైట్? కమాన్, ఇది ఒకటే కదా కేస్ వాట్ వి ఆటోమేటెడ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. Yes, sir. సో దీనికి వాట్ ఈస్ దట్ వీఆర్ డూయింగ్ హియర్? ఫస్ట్ ఇక్కడ ఇదే కదా చేసాం సెటప్. వాట్ ఈస్ ద సెటప్ ఈస్ డూయింగ్ హియర్? ఏమో సెటప్ ఈస్ ఈ ఫైర్ ఫాక్స్ బ్రౌజర్ ఇంప్లిసిట్ వెయిట్ ఇచ్చేసాము. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, ఓపెన్ ద యూఆర్ఎల్, రైట్? ఓపెన్ ద ఫ్లిప్కార్ట్. అది ఆ పాపప్ మెసేజ్ వస్తుంది కదా లాగిన్, అది క్లోజ్ చేస్తున్నాం కదా. హలో, Yes, sir. setup, open URL, close that pop-up, right? One login message is coming. Adi. Then search for a value, right? Yeah, I am searching for a value called mobiles. Tarvata I am getting the title as well as I am getting the heading, right? Title, heading rendu techukunnamu. But title also contains this mobiles what we are searching, as well as heading also contains this value. Then we are writing title and heading are as expected. Else we say title or heading is not as expected and close the browser, right? This is one test case. Ide kada steps. Yeah, open the URL, then maybe search for a value. You are getting the title, getting the heading, and checking, right, whether it matches or not. Yeah, ikkada what did we do? Yeah, so if you remember that approach what I was mentioning, what is that approach I'm saying in real time? Yeah, real-time project approach. What did we specify here? So you remember, right, these points. So you need to identify how many web pages in your web application. For each page, we need to write a Java program. Kadama? Hello? Yes, sir. Sir. Yeah, come on. For each page, we need to write a Java program. Yes, And sir. in that program, we need to write methods, right? For each, whatever functionalities in the page, we need to. Yeah, so whatever functionalities we are automating. So for that functionalities, we need to write a method, right? Ikkada. Yes, sir. అది ఏ లింక్ ఓపెన్ చేసిందో తను. 1 minute. Yeah. Hello. Yeah, it's okay. This is the approach, right? So we need to identify how many web pages are there. But in each page, what are the functionalities we have to identify, and we need to write the program, right? Methods. Real time. So we have to identify how many pages, right? Gmail this login page. Login page lo what functionalities are there? We need to write methods. Yeah, like that registration page, inbox page, send mails page, compose page. Like that. Yeah, so we need to identify the web pages. In each page, what are the functionalities? We need to write a methods for that. Is that the concept what we are following? Even now,
in this example, how many pages we have used here? ఒకటి home page, next one is products list page కదా. Come on, ma. Do you understand? Yeah, is it okay, all of you? Yes, sir. ఇక్కడ ఎన్ని పేజెస్ యూజ్ చేసాం ఇక్కడ? ఇది హోమ్ పేజ్ కదా. Yes, sir. Yes, sir. యా, హోమ్ పేజ్ లో వీఆర్ సర్చింగ్ ఫర్ ఎ వాల్యూ, రైట్? ఇక్కడ ఏం వాల్యూ సెర్చ్ చేసాం? ఏదో ఒకటి. ఓకే, మొబైల్స్ సెర్చ్ చేసాం అనుకోండి. సెర్చ్ చేసిన తర్వాత ఇది రిజల్ట్స్ పేజ్ కదా. దిస్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ పేజ్, రైట్? Yes, sir. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ పేజ్ లో మనం ఈ హెడ్డింగ్ రీడ్ చేయాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈ టైటిల్ కూడా రీడ్ చేయాలి కదా. సో టైటిల్ రీడ్ చేయడానికి, సో ఇప్పుడు హోమ్ పేజ్ లో ఏమేమి ఫంక్షనాలిటీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? హోమ్ పేజ్ లో వీ హ్యావ్ ఓన్లీ, యా, మనం ఫ్లిప్కార్ట్ యూఆర్ఎల్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు వి గాట్ దట్ పాపప్ కదా, లాగిన్ క్లోజ్ చేయమని. అది ప్లస్ సర్చ్ ఏ వర్డ్, రైట్? ఇవేనా 2 మెథడ్స్ ఇన్ ద హోమ్ పేజ్ మా, ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes, sir. హోమ్ పేజ్ లో 2 మెథడ్స్. ఇంకా ప్రోడక్ట్స్ లిస్ట్ పేజ్ లో ఏమేం చేసాం ఇక్కడ? గెట్ టైటిల్, గెట్ హెడ్డింగ్ కదా. Get title also returns a value. Get heading also we are reading the heading and we are returning the value, right? Yeah. So ఎందుకంటే మనం validations should never be done in the main Java, right? Validation should always happen in the test Java. రూల్స్ ఏమన్నాయమ్మా? కోడింగ్ స్టాండర్డ్స్ కానీ మన ఫ్రేమ్వర్క్ కాన్సెప్ట్స్ ఏం చెప్పామ్మా? కాలింగ్ ద ప్రోగ్రామ్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ఎస్ఆర్సి మెయిన్ జావా అండ్ డూ టెస్టింగ్, రైట్? టెస్టింగ్ వాలిడేషన్ ఎక్కడ జరగాలమ్మా? టెస్టింగ్ అంటే బేసిక్ వాట్ ఈస్ దట్? వాలిడేషన్, రైట్? Validation, compare expected comma actual. ఇది ఎక్కడ జరగాలమ్మా? ఇన్ ద టెస్ట్ జావా ఓన్లీ, రైట్? Yes, sir. యా, సో అందుకనే ఇక్కడ ఏం చేసాం? వీఆర్ రిటర్నింగ్ వాట్ ఎవర్ టైటిల్ వి రీడ్, వి రిటర్న్ ద టైటిల్. వాట్ ఎవర్ హెడ్డింగ్ వీఆర్ రీడింగ్, వి రిటర్నింగ్ ద హెడ్డింగ్, రైట్? ఏదైనా సరే వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు validate, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు కంపేర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూస్ విత్ యాక్చువల్ వాల్యూస్, వాట్ ఎవర్ యూ రీడ్ ఫ్రమ్ ద వెబ్ పేజ్, రైట్, దట్ యూ రిటర్న్ ఇట్. అది ఎప్పుడు కానీ ఇక్కడ ఇఫ్ కండిషన్ రాసి యూ నెవర్ డూ ఇట్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్. సో ఆల్వేస్ డూ టెస్టింగ్ ఇన్ ద టెస్ట్ జావా, రైట్? సో వీఆర్ రిటర్నింగ్ ద టైటిల్, వి రిటర్న్ ద హెడ్డింగ్. సో ఇక్కడ టెస్ట్ జావాలో వి గెట్ ద టైటిల్ అండ్ హెడ్డింగ్, రైట్? ఇక్కడ క్యాచ్ చేస్తున్నాం కదమ్మా, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్, వీఆర్ క్యాచింగ్ ద టైటిల్, వీఆర్ క్యాచింగ్ ద హెడ్డింగ్ అండ్ వీఆర్ కంపేరింగ్ ఇట్. యా, సో అండ్ ఫైనల్ దెన్, యా, వాట్ ఈస్ అ కామన్ ఇన్ హోమ్ పేజ్ కు, ప్రోడక్ట్ పేజ్ కు, వాట్ ఎవర్ ఇస్ కామన్? కామన్ గా ఉండేటువంటి ఎక్కడ రాసామా? బేస్ క్లాసా ఏమో? వాట్ ఎవర్ ఈస్ కామన్ ఫర్ హోమ్ పేజ్ అండ్ ప్రోడక్ట్ లిస్ట్, బోత్ వి రిటర్న్ ఇన్ ద Yes, sir. base. So ఇప్పుడు home page is also inherited from base class. Even product list is also inherited from base class. యా, ఇంకా మనకి తెలుసు కదమ్మా, ఐ మేడ్ దిస్. ఇప్పుడు బేస్ క్లాస్ లో వాట్ ఎవర్ డ్రైవర్ ఐ డిక్లేర్డ్, ద సేమ్ డ్రైవర్ ఐ వాంట్ యూజ్ అవుట్ సైడ్ ద ప్యాకేజ్ ఆల్సో. ఎందుకంటే బేస్ క్లాస్ ఈజ్ ఇన్ ఎ బేస్ ప్యాకేజ్, home page is there in the pages package. So if you want access anywhere outside the package, అది పబ్లిక్ ఏ కదా ఉండాలి యాక్సెస్ మాడిఫైయర్. ఏమో మనం జావాలో ఏం నేర్చుకున్నామా? యాక్సెస్ మాడిఫైయర్స్ అండ్ ప్యాకేజెస్. యాక్సెస్ మాడిఫైయర్స్ ఏం చెప్పాము? ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అ ప్రైవేట్, ఐ థింక్ ఇవన్నీ మీకు గుర్తుండాలి. ఐ థింక్ యూ షుడ్ రిమెంబర్, రైట్? ప్రైవేట్ మీన్స్ వీ కెన్ యాక్సెస్ ఓన్లీ ఇన్ ద సేమ్ క్లాస్ కదా. ఇప్పుడు పబ్లిక్ అయితే వీ కెన్ యాక్సెస్ ఇన్ ద సేమ్ క్లాస్, చైల్డ్ క్లాస్, అదర్ క్లాసెస్ ఇన్ సేమ్ ప్యాకేజ్. ప్లస్ డిఫరెంట్ ప్యాకేజ్ కూడా యాక్సెస్ చేయొచ్చు కదా పబ్లిక్ ఉంటే. యా, సో దట్స్ వై వెబ్ డ్రైవర్ ఇస్ డిక్లేర్డ్ as a పబ్లిక్. ప్లస్ ఇప్పుడు బేస్ క్లాస్ లో వాట్ ఎవర్ డ్రైవర్, సేమ్ కాపీ షుడ్ బి, అంటే ఇప్పుడు ఈ డ్రైవరే సేమ్ ఓన్లీ 1 కాపీ షుడ్ బి అవైలబుల్ ఫర్ బోత్ ద చైల్డ్ క్లాసెస్, రైట్? ఏమో ఓన్లీ 1 కాపీ షుడ్ బి అవైలబుల్ ఫర్ బోత్ ద చైల్డ్ క్లాసెస్. మరి 1 కాపీనే ఉండాలంటే ఏం నేర్చుకున్నామ్మా? స్టాటికే కదా. Yeah, if you declare static, how many copies are created in the memory? Only one, sir. Only One for the driver, right? So, ఇది కూడా మీకు లాస్ట్ క్లాస్ ఐ థింక్ ఐ వాజ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. 1 second. యా, ఇప్పుడు ఏం చెప్పామ్మా? ఇప్పుడు సపోజ్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఏ 1 second. If there is a, yeah, so if now there is a class A, suppose in class A there is a int x is a variable. Yeah, ఇప్పుడు సపోజ్ క్లాస్ B extends A. ఇప్పుడు ఇక్కడ x యాక్సెస్ వస్తుంది కదమ్మా, వీ కెన్ గెట్ ద x రైట్ టు ద చైల్డ్ క్లాస్. నేను ఇక్కడ x ఈక్వల్ టు 10 అన్నాను అనుకోండి, వస్తుంది కదా, బికాస్ x విల్ కమ్ ఫ్రమ్ పేరెంట్ క్లాస్ టు చైల్డ్ క్లాస్, రైట్? అదే ఇప్పుడు క్లాస్ C ఎక్స్టెండ్స్ A అంటే ఇక్కడ కూడా x వస్తుంది, బట్
Do you think that x value 10 will be available here? ఈ 10 ఇక్కడ x లో ఉంటుందా? No. No, sir. No, sir. No, right? ఇప్పుడు పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉండే వేరియబుల్ చైల్డ్ క్లాస్ లో యాక్సెస్ అవుతుందమ్మా. కాకపోతే ఏమవుతుంది డ్యూరింగ్ రన్ టైం వెన్ బి క్లాస్ ఈజ్ రన్నింగ్, బి క్లాస్ రన్ అయ్యేటప్పుడు మెమరీలో ఎక్స్ అనేది ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ ఏముంది 10. 10 ఉంటుంది. ఇప్పుడు బి క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత కదా ఈ సి క్లాస్కి వస్తున్నాము. Yes, sir. ఏమో బి క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత సి క్లాస్కి వస్తున్నాం కదా. సి క్లాస్కి వచ్చినప్పుడు ఈ ఎక్స్ వాల్యూ 10 ఉండదు, ఇక్కడ జస్ట్ ఎక్స్ ఉంటుంది అంతే. ఎక్స్ వాల్యూ 10 ఉండదు, రైట్? బికాస్ ఎవ్రీ క్లాస్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ లోకల్ వేరియబుల్ కదా. Sir. ఓకే, రైట్? కానీ ఐ వాంట్ రీటైన్ దిస్ వాల్యూ 10. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ క్లాస్ సిలో కూడా ఎక్స్ వాల్యూ ఈ 10 రీటైన్ చేసుకోవాలంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి? No, you should not create, independent copies for child classes. I want to create only one copy. అప్పుడు ఏం చెప్తాం ఇక్కడ? స్టాటిక్ రాద్దామా? స్టాటిక్ రాస్తే ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు ఇక్కడ మెమరీలో ఓన్లీ ఒకే ఒక కాపీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ 10 ఉంటే ఇప్పుడు చైల్డ్ క్లాస్ లోకి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ వాల్యూ 10 ఉంటుంది. అండర్స్టూడ్, రైట్? యా. సో దట్స్ వై ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం డ్రైవర్ ఏదైతే ఫైర్ ఫాక్స్ డ్రైవర్ క్రియేట్ చేసామో సేమ్ డ్రైవర్ షుడ్ బి అవైలబుల్ ఫర్ హోమ్ పేజ్, same driver should be available for product list also. That's why we made this as a static here. Static చేయలేదు అనుకోండి ఏమవుతుంది? హోమ్ పేజ్ లో డ్రైవర్ లోకల్ ఉంటుంది, ప్రోడక్ట్ లిస్ట్ లో డ్రైవర్ మళ్ళీ లోకల్ ఉంటుంది. నౌ యూ విల్ గెట్ అన్ ఎర్రర్ మెసేజ్ null pointer exception అని, because the driver is no longer available in the memory. Yes or not? Yeah, is it okay, ma? Yes, sir. Yeah, so ఇది చేసాం. So now what are the programs we did last class? So last class I think we have automated this test case, right? Yeah, e test case automate chesam. We want to verify the title and heading. So further these are the navigations what we did and we validated this. Okay. Yeah, so Japan now I think hope this is all understood, all of you. Or still anything you want me to explain in this program? Yeah, so now XML is calling functional test. Functional test is calling these two programs, right? Yeah, for these two, base is the parent. Yeah, please, Meid, okay na? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now let us automate one more test case. So what is the test name I want to validate? Sir, one doubt. Chuddam. This base Java we can write in the same package? No, base ఎప్పుడు వేరే ప్యాకేజ్ లో రాయండి. ఇవన్నీ పేజెస్ కదా. Okay, sir. ఇప్పుడు మనం ఏమన్నాం ఇన్ ద రియల్ టైమ్ వాట్ ఈస్ అప్రోచ్ యూ ఫాలో? ఫస్ట్ యూ ఐడెంటిఫై ద వెబ్ పేజెస్. ఫర్ ఈచ్ పేజ్ యూ రైట్ ఎ ప్రోగ్రామ్ అంటున్నాం కదా. Yes, sir. సో ఇవన్నీ పేజెస్ లో పేజెస్ ఉంటాయి. హోమ్ పేజ్, ప్రోడక్ట్స్ లిస్ట్ పేజ్, లేదా మనకి ఏదైనా కార్ట్ ఉంటే కార్ట్ పేజ్, అట్లా డిఫరెంట్ పేజెస్ ఉంటాయి. వీటికన్నిటికీ కామన్ ఉంటే బేస్ కదా. బేస్ లో బేస్ ఉంటుంది. ఇది ఇక్కడ పెట్టామనుకోండి కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. బేస్ పేజ్ ఎక్కడ ఉంది అనుకుంటాం మనం. Okay, sir. బేస్ పేజ్ అంటూ ఉండదు కదమ్మా. Yes, sir. Yeah, so let us we have a base separately. We have pages, all pages here. Yeah, testing అని ఇక్కడ ఉంటాయి. మనం ఇక్కడ గ్రూప్ చేసుకోవచ్చులేండి. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఐఎమ్ కాలింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్. లేదు సార్ కొన్ని స్మోక్ టెస్ట్ కోసం కావాలి, కొన్ని రిగ్రెషన్ కోసం కావాలంటే యూ క్రియేట్ డిఫరెంట్ ప్యాకేజ్, రైట్? ఇప్పుడు ఇది ఒక స్మోక్ టెస్ట్ అని, రిగ్రెషన్ టెస్ట్ అని కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఇక్కడ కాల్ చేయండి, కొన్ని వేరే దాంట్లో కాల్ చేయండి. బట్ బోత్ యూ కెన్ కాల్ ఫ్రమ్ XML, రైట్? యా, ఓకేనా? సరే, లెట్ us we automate some more test cases. Yeah, so ఏం టెస్ట్ కేస్ ఆటోమేట్ చేద్దాం ఇక్కడ? Okay, after I search for a product, I want to click on ఏం చేద్దాం ఇక్కడ? I want to click on prices low to high click చేస్తాను. So when I click on prices low to high, what do I expect? All the prices must be in ascending order, right? Yes, sir. ఏమో ప్రైసెస్ అన్ని అసైనింగ్ ఆర్డర్లోనే ఉండాలి కదా. Sir. Sorry, validate. What is that? So verify the prices are in sorting order, right?
So then what are the steps you do? Open Flipkart.com, Flipkart.com. Search for any value. search for any value. Then after that, what you have to do? Click on Prices, Prices low to high. low to high, click cheyali. Yeah, then what do we expect? Yeah, all the value should be necessary. prices must be in Ascending order. ఓకే. అవును, మీరు ఇంకొక పాయింట్ యూ షుడ్ రిమెంబర్. మనం ఫస్ట్ వెరీ బిగినింగ్ వెన్ వి స్టార్టెడ్ విత్ ఆటోమేషన్, ఎక్కడ చెప్పాము మనం వెరీ బిగినింగ్ ఫస్ట్ క్లాస్ వి సెడ్ హియర్. నోట్స్ లో లేనట్టుంది కానీ, బట్ ఐ రిమెంబర్ వి డిస్కస్ రైట్. ఇప్పుడు ఎనీ ప్రాజెక్ట్ ఇనిషియలీ వాట్ టైప్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ వి డు? Unit testing. కాదు మనం అది డెవలపర్ పాయింట్ ఆఫ్ మాట్లాడట్లే. మనం Manual testing. మాన్యువల్ టెస్టింగ్ చేస్తామని గుర్తుందా? డు రిమెంబర్ అలా? Yes, sir. ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా సరే ఇనిషియలీ ఆల్వేస్ వి డు మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఓన్లీ. As the size of the project is increasing, manual is taking more time. Now we are preferring to go for automation, kada? Yes, sir. Yes or not? Manual is taking more time, more people are required, frequently releases are coming. Now we are preferring to go for automation. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇనిషియల్ గా when you did manual testing, that means there should be some test cases ఉండాలి కదా. When you did a manual testing, you have test cases, right? Yes, sir. Yeah, test case ilage like this only you have, right? Test name, what to test, steps to run, expected. Yeah, ilage kada ఉంటాయి test cases. Test name, Yes, sir. okay, in Excel sheet lono, Jira lono, somewhere it will be there, but the conditions will be like this only, right? Test name, what are the steps to run, what is expected, you have like this only, right? Yes, actual. యాక్చువల్ అనేది వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద అప్లికేషన్ లో ఉండేది యాక్చువల్ స్టేటస్ పాస్ ఆఫ్ ఫెయిల్ ఉంటది కానీ Yes. టెస్ట్ కేస్ విల్ హ్యావ్ దిస్ డీటెయిల్స్, రైట్? Yes. సో ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు మనం మాన్యువల్ గా వాట్ ఎవర్ వీఆర్ డూయింగ్, సేమ్ థింగ్ వీ వాంట్ టు డూ విత్ ఆటోమేషన్. దట్ మీన్స్ ఇప్పుడు ఎర్లియర్ ఇఫ్ యూ ఆర్ టెస్టింగ్ 10 కండిషన్స్ మాన్యువల్లీ, నౌ సేమ్ 10 కండిషన్స్ వీ హ్యావ్ టు డెవలప్ ద స్క్రిప్ట్స్, రైట్? Sir. అంతే కదా మై? ఎస్ సార్ నా? Yes, So, sir. earlier, if you have done, 10 test case, 10 conditions, if you are validating, now we need to validate the same 10 test cases with automation. So, whatever cases you have manual, for same cases, we need to develop the scripts. Right? Yeah. Yes, So, sir. ఈ website ki there is no manual test case కాబట్టి, so I am writing a case and then I am telling. Because you remember again, మన లాస్ట్ ఒక 3-4 days back I told, any test you create, there should be some purpose or goal ఉండాలి కదా. That means every automation script, there should be some testing, right? Some expected actual comparison అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి కదా. Yes, sir. Yeah, so then only it is called as a test. Otherwise, if you are not doing any comparison, if you are not doing any testing, then what is this? How do you call this as a test? Test అంటే what is the meaning? But test అంటే testing చేయాలి కదా. You have to validate, right? Test means you have to validate. That means there must be compulsory some expected actual, we have to compare it. Compulsory compare చేయాలి, some expected actual we have to compare. Okay, right? Sir, ఇప్పుడు ఈ టెస్ట్ కేసులో ఏం చేయాలమ్మా? So I need to open the Flipkart, search for any value, click on prices low to high, right? ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మన దగ్గర కోడ్ ఏముంది? ఓపెన్ ఫ్లిప్కార్ట్ కు కోడ్ ఉంది, సెర్చ్ ఫర్ ఎనీ వాల్యూ కూడా కోడ్ ఉంది కదా ఆల్రెడీ. ఏమ్మా ఇక్కడ ఆల్రెడీ కోడ్ ఉంది కదమ్మా, యూఆర్ఎల్ ఓపెన్ చేయడానికి కోడ్ ఉంది, ఇక్కడ హోమ్ పేజ్ లో సెర్చ్ ఫర్ వాల్యూ సెర్చ్ చేయడానికి కోడ్ ఉంది. సెర్చ్ చేసిన తర్వాత ప్రోడక్ట్ లిస్ట్ పేజ్ లో ఇక్కడ కదా నువ్వు ఎక్స్ట్రా మెథడ్ యాడ్ చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ ద మెథడ్ వి నీడ్ టు యాడ్ హియర్? ఇక్కడ ఏం మెథడ్ యాడ్ చేయాలి ఎక్స్ట్రాగా? ఈ క్లిక్ చేయాలి కదా, క్లిక్ ప్రైజెస్ లో టు హై క్లిక్ చేయాలి. సో ఇది ఇన్స్పెక్ట్ చేద్దాం. లెట్ us be inspect it. So what is this? This is div.
and this is prices low to high, right? Even the text kada. Yes, sir. So by what is this? Low to high. Go to by dot xpath /div text of equal to so ఇక్కడ ఏం చేయాలి? I have to write a method public void click go to high method అది. So driver dot find element go to high dot click క్లిక్ చేయాలి కదమ్మా. ఓకే హలో. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yeah. So after click on it, what I have to do? I have to get all these elements, right? ఈ prices అన్ని read చేయాలి కదా. Sir. Array list. Inspect. So what is this div? Underscore 30 JE EQ నే కదా. So by prices equal to by dot CSS selector dot ఇదే కదమ్మా. Yes, sir. సో ఇక్కడ ఏం చేద్దాం? సో పబ్లిక్ వ్యాలిడేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఐ హావ్ టు రిటర్న్ దట్ వాల్యూస్, రైట్? అవి వాల్యూస్ తెచ్చుకోవాలి కదమ్మా. Yes, sir. Yes, sir. తెచ్చుకున్న తర్వాత సో వాట్ ఇట్ విల్ రిటర్న్? సరే ఏదో ప్రస్తుతానికి తెలియదు, మనకు కూడా తెలియదు అనుకున్నాం. ప్రస్తుతానికి వాయిడ్ రాద్దాం, తర్వాత విల్ సీ. వాట్ ఇస్ దట్? గెట్ ప్రైజెస్ కదమ్మా. sir. ప్రైజెసే కదా. సో డ్రైవర్ డాట్ ఒక ఎలిమెంటా మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ అమ్మా? Multiple, sir. Multiple elements. What is that? Find elements prices kada. Yes, sir. Find elements prices. Now find elements returns what? Arrays, array list. List kada ma. Find List, elements sir. will give list of the elements kada. Yes, sir. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఇవన్నీ అసైనింగ్ ఆర్డర్ లో ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేయాలంటే ఏం రాయాలి లాజిక్? ఇది నాకు తెలియదు అసలు ఉన్నాయా లేదా. ఐ డోంట్ నో వెదర్ దే ఆర్ దేర్ ఇన్ ద అసైనింగ్ ఆర్డర్ ఆర్ నాట్. ఐ డోంట్ నో. ఐ హావ్ టు డూ టెస్టింగ్, రైట్? Compare. టెస్ట్ చేయాలన్నా ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? ఇక్కడ Compare. యూ హావ్ టు రిమూవ్ దిస్ రూపీ సింబల్ తీసేయాలి కదా ఫస్ట్. Yes, sir. Yes, sir. రూపీ తీసేయాలి. ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఒకవేళ ఇక్కడ ఏదైనా ఈ ప్రైజ్ ఇలా కమా ఉంది అనుకోండి. ఒకవేళ కమా ఉండి ఉంటే, ఒకవేళ ఇక్కడ ఇలా కమా ఉండి ఉంటే ఆ కమాలు కూడా తీసేయాలి కదమ్మా. Yes, sir. Yes, sir. కమాలు తీసేయాలి. ప్లస్ ఐ హావ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇంటిజర్ లైక్ కన్వర్ట్ చేయాలి కదమ్మా. Yes, sir. ఇప్పుడు చెప్పండి, అవన్నీ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? మనం ఈ లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్స్ స్ట్రీమ్స్ అవన్నీ నేర్చుకున్నాం కదా. Sir, చెప్పండి, యాడ్ చేయండి. డాట్ Stream. స్ట్రీమ్ చేసి దాన్ని ఏం చేయాలి? మ్యానిపులేట్ చేయాలి. ఫిల్టర్ కాదు, దాన్ని ఏం చేయాలి? ఫిల్టర్ అంటే రెస్ట్రిక్ట్ చేయాలి. నేను ఏమైనా రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నానా? Sorted, sir. సార్ట్ కాదమ్మా, నేను సార్ట్ చేయకూడదు. We have to remove it. అట్లా కాదమ్మా, నేను సార్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? నేను సార్టింగ్ లెక్ చేసేయడం కాదు కదా. ఇవి సార్టింగ్ లో ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేయాలి. ఈ వాల్యూస్ అన్ని సార్టింగ్ లో ఉన్నాయా లేదా నేను టెస్ట్ చేయాలి కదమ్మా. నేను సార్ట్ చేస్తే ఏమవుతాయి? సార్ట్ అయిపోతాయి కదా. హలో, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. కాదమ్మా, నేను సార్టింగ్ చేస్తే అది సార్ట్ అయిపోతాయి కదా. హలో, Yes, sir. Understand. సో నేను సార్ట్ చేయకూడదు, అవి ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేయాలి కదా. అవును, sir. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఫిల్టర్ అంటే ఏమన్నామా నేను ఎస్టర్డే? ఫిల్టర్ అంటే ఏమవుతాయి? ఫిల్టర్ అంటే ఇప్పుడు 10 వాల్యూస్ ఉంటే ఆఫ్టర్ ఫిల్టరింగ్ యూ విల్ గెట్ లెస్ దాన్ 10 వాల్యూస్, రైట్? Sir. ఏం చేయాలి? బట్ అన్నిటి కొంచెం ఏదో దాన్ని ప్రాసెస్ చేయాలి కదా. ప్రాసెస్ చేయాలంటే వాట్ హ్యావ్ టు యూస్ మ్యాప్ కదా. హలో,
Yes, sir. 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 ఏం చేయాలి? ఈచ్ వెబ్ ఎలిమెంట్ తీసుకొని ఈచ్ వెబ్ ఎలిమెంట్ వాట్ హ్యావ్ టు డూ? వెబ్ ఎలిమెంట్ గెట్ టెక్స్ట్ రైట్? టెక్స్ట్ తెచ్చుకోవాలి. ఆ టెక్స్ట్ లో ఏం చేయాలి? సబ్ స్ట్రింగ్ రైట్? ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ రూపీ సింబల్ కాకుండా రిమైనింగ్ అని తెచ్చుకోవాలి కదా. Yes, sir. హలో, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ఇక్కడ మ్యాప్ ఏం చేస్తాం? సమ్ ప్రాసెస్ రైట్? ఐఎమ్ టేకింగ్ మ్యాప్ ఏం చేస్తాం? ఇట్ టేక్ వన్ ఇన్పుట్ అండ్ ప్రాసెస్ రైట్? Yes, sir. సో వెబ్ ఎలిమెంట్ వాట్ ఈస్ ద స్ట్రీమ్? ఇప్పుడు ఈ స్ట్రీమ్ లో ఏమున్నాయి? ఇవన్నీ వెబ్ ఎలిమెంట్స్ కదా ఇవన్నీ. Yes, sir. Web elements. యా, సో ఈచ్ వెబ్ ఎలిమెంట్ లో ఏం చేయాలి? ఈచ్ వెబ్ ఎలిమెంట్ లో గెట్ టెక్స్ట్ తెచ్చుకోవాలి. గెట్ టెక్స్ట్ లో సబ్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ 1 అంటే ఏమవుతుంది మా? ఎక్సెప్ట్ రూపీ రిమైనింగ్ ఆల్ క్యారెక్టర్స్ విల్ గెట్ రైట్. Yes, sir. ప్లస్ దాంట్లో ఏం చేయాలి? ఒకవేళ ఏమైనా కమాస్ ఉంటే హ్యావ్ టు రీప్లేస్ ఆల్సో రైట్? రీప్లేస్ ఎక్కడైనా కమా ఉంటే హ్యావ్ టు రీప్లేస్ విత్ ఎంటీ వాల్యూ రైట్? కమాలని తీసేయాలి కదా. ఎస్ ఆర్ నాట్? Yes, sir. Not for each. యా, సో తీసేయాలి. తీసేసి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? కమాలు తీసేయాలి, ప్లస్ ఇవన్నీ తీసేయాలి, ప్లస్ వాట్ ఐ హావ్ టు డూ? ఐ హావ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇంటూ ఎన్ ఇంటిజర్ రైట్? Yes, sir. మేము ఇంటిజర్ లే కన్వర్ట్ చేయాలి కదా. చేయాలి sir. హౌ డు యూ కన్వర్ట్ ఇట్? సో హియర్ కెన్ ఐ సే ఇంటిజర్ డాట్ పార్సింట్. ఇంటిజర్ డాట్ పార్సింట్ ఆఫ్ ఇదంతా ఇంటిజర్ లే కన్వర్ట్ చేద్దామా? నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాకెట్స్ చూడండి మా. సో డబ్ల్యూ ఏం చెప్తున్నాను? ఇంటిజర్ డాట్ పార్సింట్ ఆఫ్ డబ్ల్యూ డాట్ గెట్ టెక్స్ట్ డాట్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాకెట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఈ బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేసాం. ఉన్నాయి సార్. Bracket is also closed. This map is also closed. Okay. Oh, it will rather. Sorry. You don't get like this. Sorry. Chuddam. If it's number of brackets in this bracket is closed. This bracket is also closed. Only one. Only one should be there. Ade map w get text dot substring of 1 dot replace. This is closed. ఈ మ్యాప్ కూడా క్లోజ్ చేయాలి కదా ఇక్కడ. Yes, sir. Put 1%. Yeah, so what is the problem here? Map is not applicable to arguments. We cannot do. ఏమైంది? ఎక్కడ ఏదో మిస్టేక్ చేశాను నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాకెట్స్ లో. స్ట్రీమ్ డాట్ మ్యాప్ ఏం చెప్తున్నాం? డబ్ల్యూ ఆరో డబ్ల్యూ డాట్ గెట్ టెక్స్ట్. Get text. Yeah, map will take a function, right? Yeah, each web element get a, oh, what is this? Compiler మార్చాలి కదమ్మా. సారీ, ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి? మై స్ట్రీమ్స్ ఇవన్నీ అవైలబుల్ ఇన్ జావా 8 ఓన్లీ రైట్? ఫ్రమ్ సో ఐ హావ్ టు చేంజ్ దిస్ కంపైలర్. ఎక్కడ మా జావా కంపైలర్? ఐ హావ్ టు చేంజ్ ఇట్ టు, ఇది మార్చాలి కదా. ఐ హావ్ టు చేంజ్ ఇట్ టు విచ్ వర్షన్? 1.8 ఆర్ హయ్యర్ వర్షన్స్ రైట్? ఇది మార్చాలి కదమ్మా, అదర్వైజ్ స్ట్రీమ్స్ లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్స్ అర్థం కాదు కదా. Yes, sir. యా, ఇప్పుడు ఓకే రైట్? అది మర్చిపోయినట్టు కంపైలర్. యా,
సో గెట్ టెక్స్ట్ డాట్ తర్వాత ఏం చేయాలమ్మా? ఆఫ్టర్ గెట్ టెక్స్ట్ సబ్స్ట్రింగ్ రైట్, సబ్స్ట్రింగ్ ఆఫ్ 1 తర్వాత డాట్ అగైన్ ఇఫ్ ఎనీథింగ్ రీప్లేస్ రైట్, replace comma if with any empty. comma is there with empty Empty. right, Yes, sir. replace చేయాలి ప్లస్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ హావ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ ఇదంతా ఏం చేయాలి? ఇంటిజర్ లే కన్వర్ట్ చేయాలి కదా. ఇంటిజర్ లే కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇంటిజర్ డాట్ parsing. పార్సింటే కదా. ఇదంతా కన్వర్ట్ చేసి ఏం చేద్దామా? we will store that into one more integer list like store చేద్దామా? integer list like store చేయాలంటే what I have to do? List. Collect right, collector dot collectors dot collectors dot to list. దేంట్లో స్టోర్ చేద్దాము? let us we store that into one more list of what data type? Int. ఇప్పుడు చెప్పండి, వాట్ ఈస్ దిస్ మ్యాప్ ఈస్ డూయింగ్? ఏం చేసాం ఇక్కడ? సో వీఆర్ టేకింగ్ ఈచ్ వెబ్ ఎలిమెంట్ లో గెట్ టెక్స్ట్ తీసుకుంటున్నాం, దాంట్లో రూపీ సింబల్ తీసేసి రిమైనింగ్ క్యారెక్టర్స్ వీఆర్ టేకింగ్ రైట్, ప్లస్ దాంట్లో కూడా ఎక్కడైనా కమాస్ ఉంటే వీఆర్ రీప్లేసింగ్ విత్ ఎంటీ రైట్. ఇవన్నీ ప్రాసెస్ చేసి దెన్ ఐఎమ్ కలెక్టింగ్ ఇంటూ అనదర్ లిస్ట్ రైట్, విచ్ ఈస్ ఆఫ్ ఇంటిజరే కదా, బికాస్ ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ ఇంటిజర్ డేటా టైప్ రైట్ ఇవన్నీ. So now can I return these prices? Today prices return cheyalante what is the data type I am returning, ma'am? What is this prices? Prices is a Teacher. list kada ma, list right? Integer. Listing. Yes, ante ipudu return type em undali ide? List. Integer. List of integer right? ఎక్కడ ఎర్రర్ ఉంది ఇది? Where is it? Number of brackets. Map any brackets? మీరే చూడండి ఏదైనా మిస్ అయినా number of brackets anything. ఇక్కడ మిస్ అయిన నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాకెట్స్ ఇవి. సార్ అంతే సార్. ఏదో ఎక్స్ట్రా ఉన్నట్టుంది ఇక్కడ ఎక్కడో. రీప్లేస్ దగ్గర ఉంది చూడండి సార్, కొటేషన్స్ పెట్టా చూడండి, 3 ఉంది ఇక్కడ లైన్ మిడిల్ వన్. నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాకెట్స్ మిస్ అయినాయి ఇక్కడ. No, 3 should be there, no? That's good. ఎన్ని మిస్ అయినాయి ఇక్కడ? ఇది రీప్లేస్. That is for replace for W and యా దీనికి ఇది 2 should be there. One more should be there. ఉండాలి. యా ఓ ఇది By element. ప్రైజెస్ కరెక్టే కదా? ఎలిమెంట్స్ 2 names ఒకేలా Method. ప్రైజెస్ అని ప్రైజెస్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది సార్. ఓ ఈ ప్రైజెస్ యా ప్రైజెస్ లిస్ట్ అని పెట్టండి. ఓకే ఓకే యా ఇక్కడ ప్రైజెస్ ఇచ్చాను. ఓ ఇది ప్రైజెస్ ఉంది అంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది ఇది.
Yeah, I think written prices అది కూడా అదే ప్రాబ్లం. ఓకే, సరే ఇది ఏం ఇవ్వండి. చేద్దాం? దిస్ ఈస్ I can give another name, what you call, ఓకే, యాక్చువల్ ప్రైజెస్ అని పెడతాను. ఓకేనా? అవి వెబ్ అప్లికేషన్ నుంచి వచ్చే ప్రైజెసే కదమ్మా. రిటర్న్ యాక్చువల్ ప్రైజెస్. ఇప్పుడు ఓకేనా? సరిపోయిందిలేండి. యా, ఆ ఓడింగే ప్రాబ్లం. సేమ్ ఇది బైకి సేమ్ ఇస్తున్నాను, లిస్ట్ కు సేమ్ నేమ్ ఇస్తున్నాను, మాది కన్ఫ్యూజన్ అయింది అది. ఓకే, యా, ఇప్పుడు ఓకేనా? ఐఎమ్ రిటర్నింగ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ప్రైజెస్ ఫ్రమ్ ద వెబ్ పేజ్ కదా. Yes, sir. హలో, యా, సో ఐఎమ్ రిటర్నింగ్ ఆల్ ద ప్రైజెస్ ఫ్రమ్ ద వెబ్ పేజ్. ఓకే, ఇప్పుడు యా, యాజ్ పర్ దిస్ టెస్ట్ కేస్ ఆల్ కేసెస్ అంటే ఈ స్టెప్స్ అన్ని అయిపోయినాయి కదా. ఓపెన్ యూఆర్ఎల్ ఇస్ దే, సెర్చ్ ఫర్ ఎ వాల్యూ, click on the prices, and we have to get all the values right for comparison. ఎస్మా ఓపెన్ యూఆర్ఎల్ ఇక్కడ ఉంది, దెన్ హోమ్ పేజ్ లో సెర్చ్ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఆల్రెడీ కోడ్. యా, ప్రొడక్ట్స్ లిస్ట్ పేజ్ లో వీఆర్ క్లికింగ్ ఆన్ ప్రైస్ టు లో టు హై, అండ్ వీఆర్ రీడింగ్ ఆల్ ద ప్రైసెస్ ఫ్రమ్ ద వెబ్ పేజ్ కదమ్మా. Yes, sir. హలో, యా, ఐఎమ్ రీడింగ్ ఆల్ ద పేజెస్ ఫ్రమ్ ద వెబ్ పేజ్. ఇప్పుడు చెప్పండి, నౌ వాట్ ఈస్ ద టెస్ట్ కేస్ ఐ హావ్ టు డూ హియర్? టెస్టింగ్ ఎక్కడ చేయాలి? ఇక్కడే కదా. Yeah, so now what is another test case I have to do here? @ test. Now what is the method? Public void verify prices, verify prices sorted. Okay, yeah, verify prices are in sorting order. చెప్పండి, వాట్ ఆర్ ఆల్ ద వాల్యూస్ ఐ నీడ్ టు సెర్చ్? ఇక్కడ సెర్చ్ చేయాలన్నా సేమ్ వాల్యూనే కదా. ఇక్కడ మొబైల్స్ సెర్చ్ చేద్దాం, వేరే వాల్యూ సెర్చ్ చేద్దాం, ఇట్స్ అప్ టు యూ. సో ఇప్పుడు సేమ్ వేరియబుల్ ఐ నీడ్ ఇన్ బోత్ ద మెథడ్స్ అనుకుంటే, కెన్ ఐ కీప్ దట్ వేరియబుల్ ఇన్ ద క్లాస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లోకలీ? చెప్పండి, హోమ్ పేజ్, ప్రొడక్ట్స్ లిస్ట్ పేజ్, ఐ హావ్ టు సెటప్, ఐ హావ్ టు ఓపెన్ ద ఫ్లిప్కార్ట్, ఐ హావ్ టు క్లోజ్ ద లాగిన్, ఐ హావ్ టు సెర్చ్ ఫర్ ఎ వాల్యూ. ఇద్దరు కామనే కదా. Yes, sir. ఇద్దరు కామనే కదమ్మా. యా, నెక్స్ట్ వాట్ ఎల్స్ ఐ హావ్ టు డూ? సో ప్రొడక్ట్స్ లిస్ట్ పేజ్ డాట్ ఏం చేయాలి? ఐ హావ్ టు క్లిక్ లో టు హై, క్లిక్ చేయాలి కదమ్మా. Yes, sir. తర్వాత రీడ్ చేయాలి. ప్రొడక్ట్స్ లిస్ట్ పేజ్ డాట్ get prices, ప్రైజెస్. get the prices. Okay, get the prices తెచ్చుకున్నాం. Okay, so after what is the prices will return? Prices will return list of integer values, right? Yes, sir. So I have to catch that into another list, right? List of what data type? Integer. సో ఇక్కడ ఏం చేద్దాం? యా, ఇక్కడ వాడుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు, రైట్? యా, యాక్చువల్ ప్రైసెస్ విల్ గెట్ ఇన్ టు ద లిస్ట్, రైట్? యా, నా హౌ డు యూ చెక్ ద ప్రైసెస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఆర్ నాట్? ఇప్పుడు ఇవన్నీ అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో ఉన్నాయో లేదా ఇలా చెక్ చేయాలి. We have to write a loop. మనం నార్మల్గా లాజిక్ రాయాలి కదా. హలో, Yes, sir. One loop. write a loop, right, for int I equal to 0, I less than actual prices dot size I plus plus. If actual prices dot I less than or equal to మనం రాయాలి కదా, Yes, I plus 1. అలా ఉంటే ఓకే. ఎక్కడన్నా మిస్ మ్యాచ్ అయితే మళ్ళీ బూలియన్ వాల్యూ తీసుకొని అది ట్రూ నా ఫాల్స్ అని చెప్పి అలా చేయాలి కదమ్మా. yes, sir. సార్, యా, సో లేదంటే ఐ విల్ డూ వన్ థింగ్, లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంటిజర్ expected prices equal to, I will do one thing, actual prices dot streamed dot sorted.
దీంట్లో ఏముంటది మా? ఇప్పుడు దీంట్లో ఏముంటది చెప్పండి? యాక్చువల్ ప్రైజెస్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్, రైట్? యాక్చువల్ ప్రైజెస్ అంటే మన వెబ్ పేజ్ నుంచి తెచ్చుకున్న ప్రైజెస్ కదమ్మా. Yes, sir. అంటే వెబ్ పేజ్ లో ఏ ఆర్డర్ లో ఉంటే ఇదే ఆర్డర్ లో ఉన్నాయి కదమ్మా. ఇక్కడ ఏ ఆర్డర్ ఉంటే ఈ ఆర్డర్ లోనే ఉంటాయి ఇవన్నీ. యా, మీరు చెప్పాలి మా. ప్లీజ్ రెస్పాండ్. యూ అండర్స్టూడ్ యాక్చువల్ ప్రైజెస్ ఏ ఆర్డర్ లో ఉన్నాయి? Low to high. ఈ వెబ్ Low to పేజ్ high, నుంచి ప్రైసెస్ తెచ్చుకున్నాం కదమ్మా. Low to Yes, high, sir. sir. యా, ఇదే ఆర్డర్ లో ఉన్నాయా యాక్చువల్ ప్రైజెస్ అన్ని? Yes, sir. కానీ ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రైజెస్ ఏం చేశాను? సార్టింగ్ చేశాను. Through it is sorted. ఇప్పుడు ఈ సార్టింగ్ చేసినవి యాక్చువల్ ఉండేటివి సేమా కాదా చెక్ చేస్తే సరిపోదా? Yes, sir. We can. అంటే ఇప్పుడు అవి సేమ్ ఉన్నాయా లేదంటే ఇట్ విల్ రిటర్న్ ఏ బూలియన్ వాల్యూ, రైట్? ఇఫ్ యాక్చువల్ ప్రైసెస్ డాట్, దీంట్లో మెథడ్ ఉండాలి. 1 minute. యాక్చువల్ ప్రైసెస్ డాట్ రాసుకోకూడదు సార్. one minute. A second time. So what is the dot? Equals, right? Equals expected prices. If both are same, it will be true. So system dot out dot println, yeah. So all the prices are in. So, as expected. Else, yeah, so prices are not in sorting order. So after validating, I need to close the browser also. So what do I write? Products list page dot tear down. That's all. So now how many? What is that we are doing? But actual prices, we will get the same prices, whatever in the same sequence in the web page, right? Web page lo ela unnai alage techukunnanu. So tarvata nenu em chesanu, ingote expected prices emanai sorting order lo pettanu. Ante sorting order lo undetivi actual prices original ga undetivi rendu same aithe prices are in sorting order, else they are not in sorting order. I think you understand, ma? Hello. Sir. Sir. Yeah, చెప్పండి మా. Is it okay, all of you? Yes, sir. Yeah, ఏం మరి ఒకసారి చూడండి మా. You understand? If any questions are there, let me know. I will explain. This is the program and this is what we did testing, right? Ikkada we are calling, right? చెప్పండి ఇక్కడ ఏం రాసాము? ప్రొడక్ట్స్ లిస్ట్ పేజ్ లో వాట్ డిడ్ వి రైట్ హియర్? సో ఇక్కడ రాసాము కదా కోడ్ ఇది. వి గెట్ ఆల్ ప్రైజెస్ లో ఏం చేసాము? యా, వి రోట్ ఏ, ఇది స్ట్రీమే కదమ్మా. మ్యాప్ ఏం చేస్తాము? వాట్ డస్ ద మ్యాప్ విల్ డూ? మ్యాప్ విల్ టేక్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ అండ్ వి ప్రాసెస్, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ఎ ఫంక్షనే కదమ్మా. మ్యాప్ విల్ టేక్ ఎ ఫంక్షన్. ఫంక్షన్ ఏం చేస్తాము? ఫంక్షన్ విల్ టేక్ ఎనీ వన్ ఇన్పుట్ ఆర్గ్యుమెంట్ అండ్ రిటర్న్ వన్ ఎనీ వాల్యూ, రైట్? Yeah. So we are taking the text of the element, our text lo substring, right? Because we don't want that rupee symbol. First character dappa, 0 character dappa, remaining all we wanted. Plus అందులో ఏమన్నా commas ఉంటే we want to replace comma with empty, right? ఇదంతా integer like convert చేసి integer dot
పార్సెంటే కదా, వీఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇంటిజర్ అండ్ వీ కలెక్ట్ ఆల్ ద వాల్యూస్ ఇంటూ అనదర్ లిస్ట్, రైట్? నువ్వు లిస్ట్ లెక్క కన్వర్ట్ చేసాం. సో వీఆర్ రిటర్నింగ్ ఏ లిస్ట్. మరి లిస్ట్ రిటర్న్ చేసేటప్పుడు రిటర్న్ టైప్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంటిజర్ వాల్యూస్ ఉండాలి కదా, బికాస్ దిస్ ఈస్ అ లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంటిజర్ వాల్యూస్, రైట్? సో రిటర్న్ టైప్ ఇస్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంటిజర్ వాల్యూ. సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ యాక్చువల్ ప్రైజెస్ ఏముంటది, వాట్ ఎవర్ వి గెట్ ద ప్రైజెస్ వీఆర్ గెటింగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద వెబ్ పేజ్. వెబ్ పేజ్ లో ఏమున్నాయి ప్రైజెస్ అన్ని ఇక్కడ యాక్చువల్ ప్రైజెస్ లో ఉంటాయి. ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రైజెస్ ఏమో సార్టింగ్ ఆర్డర్ లో పెట్టాను. అంటే సార్టింగ్ ఆర్డర్ లో ఉండేటివి యాక్చువల్ గా ఉండేటివి రెండు సేమ్ అయితే దెన్ ఆల్ ఆర్ ఇన్ సార్టింగ్ ఆర్డర్, ఎల్స్ దే ఆర్ నాట్ ఇన్ సార్టింగ్. ఓకేనా? Yes, sir. Okay. Now let us run this XML file. So ఇప్పుడు how many test cases we are automating? 2 test cases, right? First test case ఏమో టైటిల్ హెడ్డింగ్ చెక్ చేస్తున్నాం. Second test case ఏమో we are verifying the what you call prices, right? Prices are in the sorting order, right? So this is the first test case, right? Search for a product. Yeah. Oh, ఇది రన్ అయిందా? ఓకే. సో అది ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ రన్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, ఏదైనా కానీ ఎనీ టెస్ట్ ఈజ్ ఓకే, రైట్? ఇంత ముందు ఏ టెస్ట్ ఉంది మా ప్రైజెస్ చెక్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ టెస్ట్ ఏం చేస్తుంది? యా, హెడ్డింగ్ టైటిల్ చెక్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ ఏది రన్ అయింది మా ప్రైజెస్ ఆర్ నాట్ ఇన్, ఏమో మరి చూద్దాం. సో ప్రైజెస్ ఆర్ నాట్ ఇన్ సార్టింగ్ ఆర్డర్ యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ టెస్ట్ కేసు ఏం చెప్తుందమ్మా? యా, టైటిల్ ఎండింగ్ ఆర్ యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్. ఏమో రెండు సేమ్ కాదంట. వై దే ఆర్ నాట్ సేమ్? ఏమన్నాయి దీంట్లో, ఏమన్నాయి దీంట్లో, ఏమన్నాయి? Let us we try to print what is there. Actual prices. Expected prices. ఇది ఒకటే రన్ చేద్దామా? ఐ వాంట్ రన్ ఓన్లీ దిస్ టెస్ట్. అంటే అప్పుడు దీన్ని కామెంట్ చేస్తే సరిపోతుందా ఆ టెస్ట్ అనేది? ఆ టెస్ట్ లేకపోతే టెస్ట్ ఎంజీ విల్ నాట్ కాల్, రైట్? ఏమో టెస్ట్ ఎంజీ విల్ కాల్ ఓన్లీ మెథడ్స్ విచ్ హ్యాస్ అటెస్ట్ కదా. Yes, sir. Let us we run only this test. Oh, it failed అయింది ఇక్కడ. It is failure, right? Yeah, failure results ఎక్కడ చూస్తారు? Where do you see the error messages? Come on, ఎక్కడ చూస్తాం error messages? ఇక్కడ లేదు కదా, console లో it is not showing anything, right? Where do you see the errors? Refresh. Test report. Refresh the project. Yeah, ఇక్కడ test hyphen output folder లో we have something called emailable report. That is Emailable report. Oh, stale element reference exception. ఏమంటున్నది? Either the node is not in the active document or ఈ ఎర్రర్ ఎప్పుడు వస్తుంది మా? The element with the reference is no longer attached to the current page. ఇవన్నీ ఎప్పుడు వస్తుంది మీ ఎర్రర్ ఇది? Plus where is the Memory error location. number? It is not able to When the page has refreshed, right? refresh. Yes, sir. The memory address of the page has changed. Change. DOM will change. Yeah, ఎక్కడ వస్తుంది ఇది? Products list page Java line number 32 కదా. ఇక్కడ చూడండి, products list page
జావా లైన్ నెంబర్ 32 ఇక్కడ. ఓకే, అర్థమైంది. సో ఆఫ్టర్ యూ క్లిక్ ఆన్, అర్థమైంది, ఆఫ్టర్ యూ క్లిక్ ఆన్ ప్రైస్ low to high, the page is refresh and loading all the products in ascending order, right? ఆర్డర్ మారుతుంది కదా, పేజ్ ఈజ్ రిఫ్రెషింగ్, రైట్? Yes, sir. That time it is not getting. యా, ఇది లో టు హై క్లిక్ చేసిన తర్వాత పేజ్ రిఫ్రెష్ అవుతుంది కదమ్మా. సార్ ఓకే, ఇక్కడ మనం కొంచెం వెయిట్ చేసి తర్వాత చేద్దాం. సో వాట్ కాల్ రెడ్ డాట్ స్లీప్ ఎంత, 2 seconds సరిపోతుందా మాక్సిమం? Okay. So let us be on this symbol file again. Yeah. ఇప్పుడు ఏమైంది మా మెసేజ్ అది? యా, ప్రైజెస్ ఆర్ నాట్ యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అని అంటుంది. వై దే ఆర్ నాట్ యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్? ఇక్కడ ఏమున్నాయి? Repeated values. ఇక్కడ వరకు కరెక్ట్ గానే ఉన్నాయి. ఇక్కడ నుంచి ఏమైంది? ఇది 999 ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? ఇవన్నీ Next page. 5749 ఇవి రెండు ఇక్కడ మారేయండి. ఇవి ఈ వాల్యూస్ వేరే ఉన్నాయి, ఈ వాల్యూస్ వేరే ఉన్నాయి. ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి ఇవన్నీ? ఎస్ సార్, అది ఎలానా రాని కానీ ఇవి సార్టింగ్ ఆర్డర్లు లేవు చూడండి. Yes, sir. ఇవి 999, 57, 799 ఇది వేరే ఆర్డర్ లో ఉన్నాయి. ఇది సార్టింగ్ ఆర్డర్ లో ఉన్నాయి కదా, ఇవి యాజ్ ఇట్ ఈస్. Yes, sir. ఏం ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూస్ అన్ని సార్టింగ్ ఆర్డర్ లో ఉన్నాయా? Yes, sir. సార్ మరి ఇవి లేవు కదా, ఇవి సార్టింగ్ ఆర్డర్ లో లేవు కదా ఇవి. Yes, sir. అంటే ఇప్పుడు దీని తర్వాత 699 తర్వాత ఏముండాలి? 790. 799 ఉండాలి. తర్వాత ఈ 549 549. ఉండాలి. తర్వాత 999 లాస్ట్ లో ఉండాలి కదా. సార్ సరే, మన టెస్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కరెక్టే కదా. సార్ Yes, sir. ఆ వాల్యూస్ వచ్చాయి అనుకో వెబ్ పేజ్ నుంచి. తర్వాత బట్ ఇఫ్ యూ సీ దట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ యాక్చువల్ ఆర్ నాట్ మ్యాచింగ్, సో ద వాల్యూస్ ఆర్ నాట్ ఇన్ ద సార్టింగ్ ఆర్డర్, లేవు కదా. సో ద టెస్ట్ ఈస్ ఫెయిల్డ్, సార్ నాట్. సార్ Okay. So like this, we have created 2 test cases. Yeah, is this okay, all of you? Yeah, now let us again, I uncomment it because still it should execute, right? Next time again. ఇది రన్ అవ్వాలి కదా. యా, ఇలా మీరు ఎప్పుడన్నా ఇప్పుడు ఎన్ని టెస్ట్ కేసులు రాసాము ఇక్కడ? 2 test cases. 2 టెస్ట్. ఇది ఒక టెస్ట్ కేసు, దిస్ ఈస్ అనదర్ టెస్ట్ కేస్, రైట్? ఏదో ఫర్ సమ్ రీజన్ వల్ల మీరు సార్ ఐ వాంట్ నో ఓన్లీ దిస్ పర్టికులర్ టెస్ట్ కేస్ అంటే ఇది కామెంట్ చేసేయండి. అటెస్ట్ తీసేస్తే ఏమవుతుంది మా మీకు లాస్ట్ బిఫోర్ క్లాస్ మనకు తెలుసు కదా, టెస్ట్ ఎన్జీ విల్ కాల్ ఓన్లీ మెథడ్స్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ అటెస్ట్ అనోటేషన్, అదర్వైజ్ టెస్ట్ ఎన్జీ విల్ నాట్ కాల్, రైట్? హలో సార్ Yes, sir. ఎస్ మా, మనం ఇక్కడ ప్రోగ్రామింగ్ రాసేటప్పుడు వెన్ వి లెర్న్డ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ నేర్చుకున్నాం. I don't know, somewhere when I wrote this program, ఇది attest రాయకపోతే ఏమవుతుందమ్మా? Initially when I did not write attest, even though you told include, did not call the methods, right? Yes, sir. Yeah, attest రాస్తేనే కదా మా test ng will understand, then it will call the methods, right? సో అందుకని ఈ టెస్ట్ రన్ చేయొద్దు సార్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు రన్ ఫర్ సమ్ రీజన్ అనుకుంటే కామెంట్ చేసేయండి. Then it will run only the methods which has attest annotation, right? Okay. లేదు ఇక్కడ ఏది రన్ అయింది మా? ఫస్ట్ ఇక్కడ ఇది రన్ అయింది కదా, తర్వాత టైటిల్ హెడ్డింగ్ వచ్చింది కదా, Alphabetical. ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్. ఇప్పుడు వెరిఫై సేమ్ అయినా దీంట్లో తర్వాత P స్మాల్ ఆర్ T స్మాల్? P స్మాల్, రైట్?
sir. That's why it is running first alphabetical order. లేదు మీకు కావాల్సిన సీక్వెన్స్ అంటే అప్పుడు దీన్ని priority 1, priority 2 you can write. ఓకేనా? Yeah, so please observe, Amma. So any questions in this? This is fine, all of you? Yes, sir. And sir, those values, sir, last 4 values. మా వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది మా చెప్పండి ఇది. హలో, No, sir. మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది మా, we are not able to hear you properly. Last Second. 4 values. అసలు వాయిసే లేదు మా, there is no audio from your side. So she's asking the last 4 values are not sorted, right? So in the web, only it లాస్ట్ is 4 happening. వాల్యూస్ లేవు కదా, సార్టింగ్ ఆర్డర్ లో లేవు కదా. In the web itself, it is coming like that. But we are sorting it. వెబ్ పేజ్ లోనే అలా ఉన్నాయి. సో వెబ్ పేజ్ లోనే అలా ఉన్నట్టున్నాయి. వేర్ ఫ్రమ్ దట్ 4 వాల్యూస్ ఆర్ కమింగ్. ఆ 629 999 తర్వాత ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ 2 more values from somewhere else. ఈ నెక్స్ట్ పేజ్ లోనే ఎక్కడో తీసుకున్నట్టుంది మా 2 more values, right? Yes, sir. హలో, They didn't write the sorting properly. yeah, ఆ 4 last 4 values it has taken from somewhere else. Hello, Yes, sir. yeah, so they are not in the sorting order కదా. Yes, sir. సో మనం ఎక్స్పెక్టెడ్ ఏం చేసాం, ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూస్ అన్ని సార్టింగ్ లో ఉన్నాయి కదా, యాక్చువల్ వాల్యూస్ లేవు అవి. యాజ్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్ వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి, వాట్ ఎవర్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద వెబ్ పేజ్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ద సేమ్ వాల్యూస్. ఓకే, Okay, sir. Okay, sir. ఓకే. ఇంకొకటి నెక్స్ట్ థింగ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. ఇప్పుడు ఈ టెస్ట్ ఎక్కడి వరకు జరుగుతుందమ్మా? హలో, Yes, sir. యా ప్లీజ్ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఈ పర్టికులర్ మెథడ్ లో వీఆర్ ఓపెనింగ్ ద ఫైర్ ఫాక్స్ బ్రౌజర్, వీఆర్ ఓపెనింగ్ ద URL, వీఆర్ సర్చింగ్ ఫర్ ఎ వాల్యూ, రైట్? Yes, sir. Yes, sir. సెకండ్ టెస్ట్ ఏం అడిగాను, సెకండ్ టెస్ట్ లో వీ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ ప్రైజెస్ లో టు హై. యా, ఇక్కడ మొబైల్స్ సెర్చ్ చేసి వెన్ వి కమ్ టు ద రిజల్ట్స్ పేజ్ లోకి వచ్చిన తర్వాత ఐ వాంట్ టు క్లిక్ ఆన్ ప్రైజెస్ లో టు హై క్లిక్ చేసి ఈ ప్రైజెస్ ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేయమన్నాను కదా. Yes, sir. ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ టెస్ట్ లో వీ హ్యావ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఆల్రెడీ ఓపెనింగ్ బ్రౌజర్, ఓపెనింగ్ URL ఇంతవరకు చేశాం కదా. Yes, sir. యా, ఈ సెకండ్ టెస్ట్ లో వై వీఆర్ నాట్ కంటిన్యూయింగ్ ఫ్రమ్ దేర్, వై అగైన్ వీఆర్ రైటింగ్ సెటప్, ఓపెన్ URL, లాగిన్, అగైన్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఎందుకు రాస్తున్నాం ఇలా? అంటే వాట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ అ క్వశ్చన్ ఇస్, యా చాలా మంది ట్రైనింగ్ లో చెప్పేటప్పుడు చాలా మంది ఇలా చెప్తారు, అది రాంగ్. అది ఇప్పుడు మీరు ఒక టెస్ట్ రాశారు మా, టెస్ట్ 1 లో యు ఆర్ డూయింగ్, ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు, ఓపెన్ బ్రౌజర్, తర్వాత ఇక్కడ ఓపెన్ URL, తర్వాత సర్చ్ ఫర్ ఏ వాల్యూ చేశారు కదా. టెస్ట్ 2 లో ఏం చేయొచ్చు, ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా Search the క్లిక్ ప్రైస్ లో టు high. హై చేసి గెట్ ప్రొడక్ట్స్ తెచ్చుకోవచ్చు కదా. Yes, Yes, sir. sir. అంటే ఇది ఆల్రెడీ ఈ నావిగేషన్ వరకు చేశాం కదమ్మా, Yes, Yes, sir. sir. Yes. చేసాం, sir. కంటిన్యూషనే కదా. ప్లస్ ఇది కూడా సేమ్ బ్రౌజరే కదమ్మా, ఎందుకంటే డ్రైవర్ కూడా స్టాటిక్ రాసాము, ఏమో డ్రైవర్ ఆల్సో స్టాటిక్ రాసాము. ప్లస్ ఇప్పుడు మీరు ఈ మెథడ్స్ ఇక్కడ
ఈ లోపల కాకుండా ఇది బయట రాసామనుకోండి మా. ఇప్పుడు ఇక్కడ క్లాస్‌లో రాసేసామనుకోండి. ఇప్పుడు హోమ్ పేజ్ అనేది ఈ మెథడ్‌లో కూడా డైరెక్ట్‌గా యాక్సెస్ చేయొచ్చు కదా ఇక్కడ. Yes, sir. ఏమో ఇప్పుడు డైరెక్ట్‌గా ప్రొడక్ట్స్ లిస్ట్ పేజ్ డాట్ క్లిక్ లో టు హై క్లిక్ చేసి యాక్చువల్ ప్రైజెస్ తెచ్చుకొని ఇది కంటిన్యూ చేసేయచ్చు కదా. Yes, sir. ఇక్కడ మళ్ళీ ఎందుకు రాస్తున్నాము? వై వి ఆర్ రైటింగ్ అగైన్ మళ్ళీ సెటప్ ఓపెన్ యూఆర్ఎల్ అని ఎందుకు రాసాము అలా? ఇక్కడ మళ్ళీ ఓపెన్ యూఆర్ఎల్ ఇవన్నీ ఎందుకు రాస్తున్నాం ఇలా? ఇలా బయట క్లాస్‌లో డిక్లేర్ చేసేస్తే హోమ్ పేజ్ ఇదే ఆబ్జెక్ట్ ఈ బోత్ ద మెథడ్స్ లో యాక్సెస్ చేయొచ్చు కదా ఒకేసారి. సార్ So why we are again doing everything in the same test or repeating in the same test again? ఇక్కడ ఎందుకు ఇన్నిసార్లు రాస్తున్నాం? Because it's a new test. న్యూ టెస్ట్ అని కాదు, మీరు మాన్యువల్ టెస్టింగ్ టెస్ట్ కేసెస్ మీకు ఐడియా ఉంటే, అంటే మీరు పర్ఫెక్ట్ గా కానీ మీరు మాన్యువల్ టెస్ట్ కేసెస్ రాయడం మీకు, ఇఫ్ యు ఆర్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ రైటింగ్ మాన్యువల్ టెస్ట్ కేసెస్, ఎవ్రీ టెస్ట్ కేస్ షుడ్ బి ఇండిపెండెంట్ కదా. ఎస్ సార్. ప్రతిసారి రేపు మిమ్మల్ని ఫర్ సమ్ రీజన్ ఫర్ ఏదో రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ కోసమో దేనికో ఈ టెస్ట్ కేస్ 2 మాత్రమే రన్ చేయమన్నాను అనుకోండి, యూ షుడ్ బి ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు రన్ ఓన్లీ ది సెకండ్ టెస్ట్ కేస్ డైరెక్ట్లీ, రైట్? ఎస్ సార్. Yes, sir. అలా కాదు సార్ అని ఇక్కడ ఈ స్టెప్స్ లేవు అనుకోండి, ఈ స్టెప్స్ లేవు అనుకోండి, ఇది క్లిక్ ఆన్ ప్రైసెస్ లో టు హైవే రాశాను అనుకోండి, ఈ ఒక టెస్ట్ కేసు రన్ చేయమంటే అది ఎలా అర్థం అవుతుంది? హౌ డస్ ద పీపుల్ అండర్స్టాండ్? తెలియదు కదా. ఎస్ సార్. Yes, sir. అంటే ఎవ్రీ టెస్ట్ కేస్ షుడ్ రన్ ఇండిపెండెంట్లీ. ఏ టెస్ట్ కి ఆ టెస్ట్ ఇండిపెండెంట్ గా రన్ అవ్వాలి కదమ్మా. సో వన్ టెస్ట్ కేస్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎ డిపెండెన్సీ ఆన్ ద ప్రీవియస్ టెస్ట్ కేస్. సో మీరు మాన్యువల్ టెస్టింగ్ టెస్ట్ కేసులు రాసినప్పుడు ఎలా రాసి ఉంటారమ్మా? ప్రతి స్టెప్ సెపరేట్ గా రాస్తాం. ఎగ్జాంపుల్ ప్రతి దానికి. ప్లస్ మీకు ఈ టెర్మినాలజీ ఇవన్నీ కూడా ఏదన్నా టెస్ట్ కేసెస్ రాసినప్పుడు ఎలా రాశారు? సరే ఏదైనా ఒక టెస్ట్ కేసెస్ ఇఫ్ యు టేక్, టెస్ట్ కేసెస్ హౌ డు యు రైట్? ఇక్కడ ఓపెన్ యూఆర్ఎల్ చేసి ఇది ఏదో చేసాము, మళ్ళీ దీన్ని చూడండి ప్రతి టెస్ట్ కేసు ఎలా చేస్తున్నామా? ఎవ్రీ టెస్ట్ కేసు ఇండిపెండెంట్, రైట్? ఇప్పుడు ఏమంటున్నాం? వెరిఫై టు సర్చ్ హోటల్ సర్చ్ చేయమంటున్నాం. హోటల్ సర్చ్ చేయాలని ఏం చేయాలి? ఓపెన్ యూఆర్ఎల్, ఎంటర్ ఎనీ సిటీ ఇన్ ఇండియా, సెలెక్ట్ చెక్ ఇన్ డేట్, చెక్అవుట్ డేట్, సెలెక్ట్ రూమ్స్ ఆర్ గెస్ట్, క్లిక్ సర్చ్ అంటున్నాం. అంటే ఈ టెస్ట్ కేసు దీనికి ఇది ఇండిపెండెంట్ కదమ్మా. ఎస్ సార్. Yes, sir. ఐ కెనాట్ సే ఈ టెస్ట్ కేసులో లేదమ్మా, ఈ ఫస్ట్ టెస్ట్ కేసులోనో సెకండ్ టెస్ట్ కేసులోనో ఈ స్టెప్స్ కొన్ని రన్ చేయండి, తర్వాత ఇక్కడి నుంచి కంటిన్యూ చేయండి అంటే కన్ఫ్యూజన్ కదా. ఎస్ సార్. సో సిమిలర్ వే మనం ఆటోమేషన్ చేసేటప్పుడు కూడా రేపు మీరు ఫర్ సమ్ రీజన్ నాకు ఈ టైటిల్ హెడ్డింగ్ వ్యాలిడేట్ చేయడం అవసరం లేదు, ఐ డోంట్ వాంట్ టు వ్యాలిడేట్ టైటిల్ హెడ్డింగ్. ఫర్ సమ్ రీజన్ ఐ వాంట్ టు వెరిఫై ఓన్లీ ద ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ ఇన్ ద సార్టింగ్ ఆర్డర్ లో ఉన్నా లేదా చెక్ చేయాలనుకోండి, ఇప్పుడు దీన్ని కామెంట్ చేసైనా సరే దీన్ని రన్ చేయొచ్చు కదా. Yes, sir. సో ఎవ్రీ టెస్ట్ షుడ్ రన్ ఇండిపెండెంట్. వన్ టెస్ట్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎ డిపెండెన్సీ అంద ఇంకొక టెస్ట్ మీద డిపెండెన్సీ ఉండేటట్టు చేయకూడదు. రియల్ టైంలో యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు రన్ ఎనీ టెస్ట్ ఇండిపెండెంట్లీ వితౌట్ హ్యావింగ్ డిపెండెన్సీ ఆన్ ద ప్రీవియస్ టెస్ట్. సో ఆటోమేషన్ ఎప్పుడు ఇలాగే డిజైన్ చేయాలి. యూ షుడ్ నెవర్ హ్యావ్ ఏదో సార్ ఒక టెస్ట్ లో కొన్ని ఆల్రెడీ స్టెప్స్ రాసాం కదా, సెకండ్ స్టెప్ ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూ చేద్దామంటే దిస్ ఈస్ రాంగ్ వే ఆఫ్ డూయింగ్. ఇలా ఎప్పుడు చేయకూడదు. యూ షుడ్ నెవర్ డూ లైక్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ డిజైనింగ్ ద స్క్రిప్ట్స్. ఓకే, ఎవ్రీ టెస్ట్ షుడ్ రన్ ఇండిపెండెంట్లీ అండ్ ఎవ్రీ టెస్ట్ ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇట్ షుడ్ క్లోజ్ ద బ్రౌజర్ ఆల్సో. వై టు కీప్ ఇట్ ఓపెన్? ఇక్కడ ఓపెన్ చేసాము, ఈ టెస్ట్ చెక్ చేసాము, బ్రౌజర్ క్లోజ్ చేసాము, అయిపోయింది, దట్స్ ఆల్. Again, I run this test, open the browser, do this navigation and close the browser. That's it. So this is how you should design the scripts. Understand, ma? ఎస్ సార్. Yes, sir. So you gurtu pettukondi real time lo cheseటప్పుడు every test should run independently. One test should not have a dependency on the previous test. Okay? Next, so let us try to automate one more test case. Sorry, after searching for a product,
యా ఇది ప్రైజెస్ అయిపోయింది, చెక్ చేసాం అయిపోయింది. ఆఫ్టర్ సర్చింగ్ ఫర్ ఎ ప్రోడక్ట్ ఐ వాంట్ టు క్లిక్ ఆన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్, ఏదో ప్రోడక్ట్ క్లిక్ చేయాలమ్మా. ఇది ఆల్రెడీ మనం చేసాం కదా ఇట్లా ఇండిపెండెంట్ గా. సో ఇప్పుడు ఈ పేజ్ లో ద నేమ్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ హియర్, ఇక్కడ నేమ్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ప్రైజ్ ప్లస్ నెక్స్ట్ పేజ్ లో ప్రోడక్ట్ నేమ్ ప్రైస్ బోత్ మస్ట్ బి సేమ్ రైట్? Yes, sir. Yes, sir. ఏమో మీరు ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ హియర్ నేమ్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ అండ్ ప్రైస్, ఇన్ ద నెక్స్ట్ పేజ్ ఆల్సో ద ప్రోడక్ట్ నేమ్ అండ్ ప్రైస్ బోత్ మస్ట్ బి సేమ్ రైట్? Yes, sir. అది వెరిఫై చేయాలి. సో దానికి వాట్ ఈస్ దట్, యూ రైట్ వన్ మోర్ టెస్ట్ కేస్, టెస్ట్ నేమ్, వాట్ ఈస్ దట్ వీ వాంట్ టు డూ, వెరిఫై ద ప్రోడక్ట్ నేమ్ కమా ప్రైస్ ఆర్ సేమ్, రెండు సేమా కాదా చెక్ చేయమంటున్నా. సో ఇవి రిపీట్ చేసి ఉండాలి కదమ్మా, ఇక్కడ ఇది రాంగ్ కదా, ఇలా రాయకూడదు. యా సర్చ్ ఫర్ ఎనీ వాల్యూ, క్లిక్ ఆన్ ప్రైస్ లో టు హై, ఇలా చేసి ఉండాలి. యా సో ఇక్కడ కూడా స్టెప్స్ ఏం రాద్దాం ఇది. Open Flipkart. సో ఓపెన్ flipkart.com, Search for any value. సెర్చ్ ఫర్ ఎనీ ప్రోడక్ట్ రైట్. ఓ ఇది కూడా సెంటెన్స్ ఫ్రేమింగ్ లో వాల్యూ కాదు, అది Product. సెర్చ్ ఫర్ ఎనీ ప్రోడక్ట్ కదా, ఏదో ప్రోడక్ట్ కదా సెర్చ్ చేస్తున్నాం. సెర్చ్ ఫర్ ఎనీ ప్రోడక్ట్. సో తర్వాత వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ హియర్, క్లిక్ ఆన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్. క్లిక్ చేసిన తర్వాత వాట్ డు వి ఎక్స్పెక్టెడ్ ఏంటి అక్కడ, ద నేమ్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ కమా price in the next page should be same. నెక్స్ట్ పేజ్ లో కూడా ప్రోడక్ట్ నేమ్ ప్రైస్ రెండు సేమ్ ఉండాలి కదా. ఓకేమ్మా, Yes, sir. సరే ఇది ఆటోమేట్ చేద్దాము. దీనికి కోడ్ ఏం రాయాలి, ఐ నీడ్ రైట్ వన్ మోర్ మెథడ్ ఒకటి రాయాలి కదా. అది ఇదే, ఈ మెథడ్ ఎక్కడ రాయాలి, ఇది ప్రోడక్ట్స్ లిస్ట్ పేజే కదమ్మా. Yes, sir. Yes, sir. అంటే ప్రోడక్ట్స్ లిస్ట్ పేజ్ లో వాట్ ఐ హావ్ టు డూ హియర్, ఐ నీడ్ టు రైట్ ఎ మెథడ్ పబ్లిక్ void Product. click one product right, click one product. సార్ ఇది ఏ ప్రోడక్ట్ క్లిక్ చేయాలో నేను ఇన్పుట్ ఇవ్వాలనుకోండి మా, స్ట్రింగ్ ప్రోడక్ట్ నేమ్, నేను అది ఏ ప్రోడక్ట్ క్లిక్ చేయాలో అది ఇన్పుట్ ఇవ్వాలనుకోండి మా. ఓకే, సో ఐ వాంట్ టు గివ్ ద ప్రోడక్ట్ నేమ్ విచ్ ఐ వాంట్ టు క్లిక్. సరే ఇప్పుడు ఇది ఏ ప్రోడక్ట్ క్లిక్ చేయాలి, లెట్ us see. యా దర్ ఇస్ అ div. ఆ ప్రోడక్ట్ నేమ్ ఏముంటుంది, టెక్స్టే కదా ఇది. Yes, sir. Yes, sir. ఆ ప్రోడక్ట్ నేమ్ టెక్స్ట్ కదా మాది. Yes, sir. Next, sir. సరే అవును, అప్పుడు దానికి ఎలా చెప్పాలి ఇక్కడ, ఓకే. సో ప్రోడక్ట్ నేమ్ కంటే కూడా నేను నెంబర్ చెప్తాను. ప్రోడక్ట్ నేమ్ కంటే కూడా నెంబర్ చెప్తా, థర్డ్ ప్రోడక్టా, ఫిఫ్త్ ప్రోడక్టా, సిక్స్త్ ప్రోడక్టా, ఐ విల్ గివ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ రైట్, ఏదో ఒక ప్రోడక్ట్ మా, నేమ్ కాదులేండి. లెట్ మీ గివ్ వాట్ యు కాల్ ఇంట్ ఇండెక్స్. సరే దానికి ఇక్కడ సిఎస్ఎస్ సెలెక్టర్ చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద ప్రోడక్ట్ హియర్. సో బై products equal to by dot ఇది క్లాస్ కదమ్మా ఇది. Yes, sir. క్లాస్ by dot css selector dot యా. సో ఇప్పుడు ఇదే నేమ్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఓన్లీ వన్ ప్రోడక్ట్ ఉందా, చాలా ఉన్నాయా? ఏమి ఇక్కడ ఇదే క్లాస్ తో ఒక ప్రోడక్టా, ఇవన్నీ చాలా ఉన్నాయమ్మా. మీకు చాలా ఈజీగా అర్థమైపోయింది, ఇవన్నిటికీ సేమ్ క్లాసే ఉంటది కదమ్మా. సెకండ్ ప్రోడక్ట్ ఆల్సో విల్ హావ్ సేమ్ క్లాస్ రైట్. Yes, sir. అండర్ స్కోర్ 4 or R0 IT నే కదా. So many are there.
సో అప్పుడు ఏం చేయాలి ఇక్కడ? దట్స్ వై డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ ప్రోడక్ట్స్. యా, ఎలిమెంట్స్ వస్తాయా? యా, ఆ ఎలిమెంట్స్ లో ఏం చేయాలి? I have to click on only one of the product, right? Dot get of index dot click. So e list of products lo I will get only one of this product with this number and I will click on it. Hello? Yes, sir. Then I will click on this index, right? I will click on this product index, right? అయ్యో ఏమ్మా ఇదంతా లిస్టే కదమ్మా. హలో, Yes, sir. యా, మీ కోడింగ్ అన్ని మీరు ఎక్స్పర్ట్ అవన్నీ తెలుసుంటా అని చెప్పి నేను కంబైన్ చేస్తున్నా. ఇట్లా ప్రతిసారి ఏం రాస్తాం? అన్ని ప్రతిదాన్ని ఒక లిస్ట్ లేక్ తెచ్చుకొని లిస్ట్ డాట్ గెట్ ఆఫ్ ఐ డాట్ క్లిక్ అట్లా ఏం రాస్తాం అవన్నీ? దిస్ డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ విల్ గివ్ లిస్ట్ ఆఫ్ వెబ్ ఎలిమెంట్స్, రైట్? లిస్ట్ లో ఒక పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ కావాలంటే ఏం చెప్తాం? డాట్ గెటే కదా. యా, గెట్ ఆఫ్ దిస్ ఇండెక్స్. ఆ ఒక వెబ్ ఎలిమెంట్ డాట్ ఏం చేయాలి? క్లిక్, రైట్? Yeah, it will click on one of the product. So, but before clicking, I need to get that product name and price kada. Before clicking, I want to get the product name and price into Price. two variables, right? Yes, sir. So I will take what you call string product name comma Price. price. ఇది ఏ product name, ఏ price? ఇది first page లో కదా. MSR not. Yes, sir. First product comma first price, right? Yeah, how do you get that product name and price? Prices కూడా ఇక్కడే ఇదే కదా. ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ ఇదే ప్రైస్. ఓకే, యా చెప్పండి, హౌ డు యూ డూ దట్? డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ ఏది మాది? products dot get off that index, right? Product dot get text. అదే డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్. ప్రైజెస్ కూడా మన దగ్గర ఆల్రెడీ ఉంది కదా. ప్రైజెస్ మా Yes, sir. డాట్ గెట్ ఆఫ్ అదే ఇండెక్సే కదా. డాట్ గెట్ టెక్స్ట్. సో దిస్ we will store into first product. This I will store into first price. Okay, now I want to compare and I want to do testing. Means I have to return this. ఇవి రిటర్న్ చేయాలి కదా. నేను ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ నేమ్ ఫస్ట్ ప్రైస్ రిటర్న్ చేద్దా? Yes, sir. యా, అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎన్ని వాల్యూస్ మా? 2 వాల్యూస్ రిటర్న్ చేయాలి. 2 వాల్యూస్ అంటే నేను ఏం చేసి ఉండాలి? బెటర్ ఐ స్టోర్ దమ్ ఇంటూ an array, రైట్? 2 వాల్యూస్ కావాలి కదమ్మా. Sir. ఈక్వల్ టు First PO. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఈక్వల్ టు న్యూ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ ఎనీ వాల్యూస్ మా 2నే కదా. దీనేమో ఫస్ట్ ఆఫ్ The 0లో ప్రోడక్ట్ నేమ్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ 1 will have price. price, right? Mm. ఇప్పుడు ఇది ఏం రిటర్న్ చేయాలి? ఐ నీడ్ టు రిటర్న్ String first of ఫస్ట్ అరే రిటర్న్ చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు ఇది రిటర్న్ టైప్ ఏంది ఇది? array. స్ట్రింగ్ అరే కదా. String array. రిటర్న్ ఫస్ట్. ఓకే, సరే, ఇంతవరకు ఉన్నాయండి. సో ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్ ఎవర్ నెంబర్ ఐ గివ్. I want to click on 5th product అంటే 5th product click చేద్దాం. I want to click on 6th product అంటే I will click on 6th product. I want to click on 10th product అంటే I will click on 10th product. So before clicking I am reading the product name as well as price, right? As well as product name as well as price read చేస్తున్నాను. So 2 values are stored into first అనే array లో స్టోర్ చేస్తాం కదా. సో ఇప్పుడు క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుందమ్మా? ఆఫ్టర్ యు క్లిక్ ఆన్ ఇట్, ఇట్ ఇస్ ఓపెనింగ్ ఇన్ ఎ న్యూ పేజ్, రైట్? ఇప్పుడు ఇదే పేజ్ ఇది. యా, ఇది ప్రొడక్ట్స్ లిస్ట్ పేజ్. ఇదే పేజ్ ఇది. ఇది వేరే పేజ్ కదమ్మా. Yes, sir. హలో,
New page. అప్పుడు ఇదేం పేజ్ రాద్దామండి? We will write in ఇది products list page. This is single product page, right? Hmm. New class. What is that? Single. Product page. అది సింగిల్ ప్రోడక్ట్ పేజే కదమ్మా. యా, ఇక్కడ ఎన్ని ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి? ఆఫ్టర్ ఐ క్లిక్ ఆన్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్, దిస్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ సింగిల్ ప్రోడక్ట్, రైట్? యా, ఇప్పుడు సింగిల్ ప్రోడక్ట్ నుంచి ఐ నీడ్ టు గెట్ ద నేమ్ అండ్ ప్రైస్ ఆల్సో, రైట్? Sir. చూద్దాంలేండి, ఇది వేరే పేజ్ కదా. బట్ దిస్ పేజ్ ఆల్సో షుడ్ ఇన్హెరిట్ ఫ్రమ్ extends base, base class extend అవ్వాలి కదా, because this also should use the this also should use the same driver, right? Sir. But this is opened in a new tab. ఇది వేరే tab కదమ్మా. యా, ఇది వేరే tab కదా. How do you focus to the next tab? వేరే tab కి ఎలా ఫోకస్ చేస్తామా? And window handles. Array First we have list, to get, window ఎలా handles. చెప్తామా? List, array list, right? Of what data type? String. string. Windows. Yeah, ఏదో win equal to new array list of, how do you get driver dot Get get window window Get handles, window sir? handles. string. ఇప్పుడు మీరేం చెప్తారు ఇక్కడ? డ్రైవర్ డాట్ Win. H2. Driver తీసుకో. ఎందుకు రాలేదు ఇది? లైన్ కరెక్టే కదా? యా, ఇది డ్రైవర్ డాట్. Why are we not getting methods? ఎందుకు రావట్లేదు ఇక్కడ? డ్రైవర్ డాట్ సార్ సేవ్ చేయండి సార్. నేను బేస్ క్లాస్ ఏం మార్చలేదు కదా. ఐ డిడ్ నాట్ డూ ఎనీ చేంజెస్ ఇన్ ద బేస్ క్లాస్. ఇక్కడ వచ్చింది కదా, గెట్ విండో హ్యాండిల్స్ వచ్చింది. మరి ఇక్కడ ఎందుకు రావట్లేదు? ఏమైంది ఇక్కడ ప్రాబ్లం? driver dot get window handles. win అనేది ఒక రిజర్వ్డ్ కోడ్, అది సారీ. విండోస్ కూడా సార్. ఎందుకు రావట్లేదు అది? Shit. What stupid I am doing. కోడ్ ఏదైనా సరే మెథడ్ లో రాయాలి కదమ్మా. సార్ Code should be always written in a method, right? డైరెక్ట్ క్లాస్ లో రాస్తున్నాం కదా. పబ్లిక్ void get product details. If this is a method, code method lo రాయాలి కదా. So driver dot చెప్పండి మా, switch to after window. ఇప్పుడు ఏమంటారు? br dot get of 1. This will focus to the second window kadama. Sir. After focusing the second window, you need to get this product name and price, right? Price.
సో ఇప్పుడు అది కూడా ఐ నీడ్ టు 2 వాల్యూస్ ఐ నీడ్ టు స్టోర్ ఇంటి అరే కదా. స్ట్రింగ్ ఏం పెడదాం, ఇది సెకండ్ అని పెడదామా, న్యూ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ 2. అది ఫస్ట్ కదమ్మా, ఫస్ట్ పేజ్ లో ఇవి సెకండ్ పేజ్ లో కదా. దిస్ ఆల్సో షుడ్ రిటర్న్ స్ట్రింగ్ అరే రైట్, రిటర్న్ సో ఇక్కడ ఏం చేయాలమ్మా, వి నీడ్ టు చెప్పండి, ఐ నీడ్ టు రీడ్ దిస్ second ప్రోడక్ట్ నేమ్ అండ్ ప్రైస్ రైట్. Yes, sir. ఇది ఏ ఎలిమెంట్ లో ఉంది, వాట్ ఈస్ దిస్ ఎలిమెంట్ నేమ్, క్లాస్. Class. డిక్లేర్ చేయండి ఇక్కడ, వాట్ ఈస్ దట్, బై ప్రోడక్ట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు by dot css selector dot so by price equal to, so ఇది కూడా ఇన్స్పెక్ట్ చేయండి. దీంట్లో ఒక వాల్యూ తీసుకుంటే సరిపోతుంది కదమ్మా. So by dot then so how do you get that product name and price? Second of 0 equal to driver dot find element product name dot get text. Alage what is that? Second of 1 equal to find element price kadamma dot get text. Antena? So now first page lo emanma, first page lo product name price we are taking into an array of first, ikkada emo we are taking into array of second kada. So now I need to call the methods here right. Ipudu nenu ikkada Flipkart testing lo testing cheyala ikkada. So what is another test case I have to write? Public void verify Product pages. name and Price. price. Okay, ఇది రాద్దాంలేండి కోడ్. సో లెట్ ఇట్ బి అప్ టు హియర్. దీని కంటిన్యూషన్ ఐ విల్ డూ హియర్. కాల్ చేయడమే కదా, కాల్ చేసి రన్ చేసి లెట్ మీ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ టుమారో. ఇది మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానులేమా దిస్ వన్. ప్లస్ ఇది మనం ఇన్ని లైన్స్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ డ్రైవర్ డాట్ స్విచ్ టు విండో అంతా 2 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ అవసరం లేదు. మీకు తెలిసినప్పుడు ఏం రాయొచ్చు ఇక్కడ, డైరెక్ట్లీ వాట్ యూ కెన్ డూ, డ్రైవర్ డాట్ స్విచ్ టు విండో న్యూ array list of dot get of 1 రాసేచ్చు కదమ్మా, ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ వన్ సింగిల్ లైన్ రైట్. సో డ్రైవర్ డాట్ స్విచ్ టు విండో ఏ విండో అమ్మా, న్యూ array list of driver dot get window handles dot get of 1. It will focus to second window. Okay. So get the product name and price and return the second array. See chudamlen, then I will call this program from Flipkart testing. I have to call these methods ante kadma, search value call cheyali. Then I have to call the method right to click on this, click one product edo number ivali, I have to click on one of the product. Then I have to call this method right from this, I have to call get product details. Now I have to compare the values in both the arrays kadma. First array lo unde 2 values, second array lo unde 2 values, both should match right. Hello. Yes, sir. Yes, sir. First array lo index of 0, second array lo index of 0, both should be same right. Yes, sir. Second array lo first array lo index of 1, second array lo index of 1, both should match. Sir, and comparison చేద్దాం. ఇక్కడ we will do testing tomorrow. So ఒకసారి చూడండి మా, any questions in this? సరే, ఇప్పుడు నేను ఎలా ఒక 3 టెస్ట్ కేసెస్ ఐఎమ్ ఆటోమేటింగ్ ఫర్ ఫ్లిప్కార్ట్ కదా. ఇప్పుడు నేను ఫ్లిప్కార్ట్లో ఎన్ని టెస్ట్ కేసులు ఆటోమేట్ చేస్తున్నాను? 3 టెస్ట్ కేసెస్.
సరే, మీరు కూడా ప్యారలల్ గా ఈ ఈ ఈ బేస్ ఇది ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్, రైట్? నాకు ఇలా ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయండి. టుడే ఆల్ ఆఫ్ యూ లిజన్, క్రియేట్ వన్ ప్రాజెక్ట్, క్రియేట్ ఎ బేస్ క్లాస్, యూ క్రియేట్ ఎ బేస్, యూ క్రియేట్ పేజెస్, రైట్? పేజెస్, ఇక్కడ టెస్ట్ లో ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్, ఇలా టెస్టింగ్, XML ఫైల్, ఇదే స్ట్రక్చర్ ఫాలో అవ్వండి. ఎస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫాలో ద సేమ్ స్ట్రక్చర్. ఎన్ని రాసామో బేస్ పేజెస్ రాసాం కదా, ఏమో టెస్ట్ లో ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్, ఇక్కడ XML ఫైల్ రాస్తున్నాం కదా. హలో, Yes, sir. Yes. Yes, sir. so I want you to automate a different website. సరే, మీకు తెలిసిన ప్రోగ్రామ్స్ రాయండి, we will frame it in so that you will understand. ఈ సాస్ డెమో వెబ్సైట్ ఉంది కదా. Yeah. So in this, can you write a program for this login ఒకటి మాత్రమే టెస్ట్ చేయను, ఒక టెస్ట్ కేసే రాయండి. ఏమో దీనికి ఒక టెస్ట్ కేసుకే రాయండి మాట ప్రోగ్రామ్. సో వాట్ ఈస్ ద టెస్ట్ కేస్ హియర్ ఇన్ దిస్ సాస్ డెమో? సో దీంట్లో టెస్ట్ నేమ్, సో వెరిఫై ద యూజర్, వెరిఫై ఫర్ valid login. This is the test case. Now what is the steps here? Open www.sasdemo.com, enter valid username, password, click login. What is expected? User should successful. ఇది ఒక టెస్ట్ కేస్ స్క్రిప్ట్ రాయండి, ఒక టెస్ట్ కేస్ ఆటోమేట్ చేయండి. బట్ ఫాలో దిస్ ఫ్రేమ్వర్క్ స్ట్రక్చర్, రైట్? ఇలా బేస్ రాయండి. దీంట్లో పేజెస్, ఎన్ని పేజెస్ రాస్తారు ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి? One page. లాగిన్ చెక్ చేయాలంటే లాగిన్ పేజ్ ఒకటి, ఇది లాగిన్ పేజ్ కదమ్మా. Yes, sir. Yes, sir. లాగిన్ అయిందా లేదా చెక్ చేయాలంటే ఇది లాగిన్ పేజ్ లో యూ హ్యావ్ టు గివ్ దిస్ యూజర్ ఐడి, యూ హ్యావ్ టు గివ్ దిస్ పాస్వర్డ్, రైట్? తర్వాత ఇదేం పేజ్? ఇది Home page. Second page. దిస్ ఈస్ ద, ఇది హోమ్ పేజ్ కదా, అది లాగిన్ పేజ్. అది లాగిన్ పేజ్, ఇది ఇన్వెంటరీ పేజ్ కదా, ఇన్వెంటరీనే కదా ఇది. Yes, sir. యా, ఇది ఇన్వెంటరీ పేజ్. ఇన్వెంటరీ పేజ్ లో ఏం చెక్ చేయాలి? లాగిన్ సక్సెస్ అయిందా లేదా చెక్ చేయాలంటే యూ కెన్ వెరిఫై దిస్ ప్రొడక్ట్స్ ఈస్ డిస్ప్లేడ్, రైట్? Yes, sir. ఏం ఎలిమెంట్ ఉందా లేదా చెక్ చేయాలంటే ఎలా చేయాలి? Product ఈజ్ డిస్ప్లేడ్ వాడతామా లేదా ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకొని సైజ్ చెక్ చేస్తామా? is displayed. Is this One size. ఎలిమెంట్స్ తీసుకొని ఈజ్ ఎంటీ అని చెక్ చేస్తాను సార్. యా, సో ఈజ్ డిస్ప్లేడ్ వాడద్దని నేను చెప్పాను కదమ్మా. ఈజ్ డిస్ప్లేడ్ యూజ్ చేయొద్దని నేను చెప్పాను కదమ్మా క్లియర్లీ. సో ఎలిమెంట్ వెబ్ పేజ్ మీద ఉందా లేదా చెక్ చేయాలంటే రియల్ టైంలో యూ ఆల్వేస్ యూజ్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్, రైట్? యా, మీకు రోజు కోడింగ్ స్టాండర్డ్స్ చెప్పుంటాను కదా, ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకొని సైజ్ 0 ఉందా లేదా చెక్ చేయండి అన్నాను కదా. Yes, sir. సో దీనికి అలాగే రాసుంటామే మనం ఆ రోజు రాసినప్పుడు కూడా. ఈజ్ డిస్ప్లే రాయలేదే మనం అలా. యా, సాస్ డెమో లాగిన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఎలా చెక్ చేసాను? యా, ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ తెచ్చుకొని అది ఎంటీనా కాదా చెక్ చేస్తున్నాం కదా. Yes, sir. ఈజ్ డిస్ప్లే అని చెక్ చేయలేదు అలా. సో మీకు రోజు ఆ నోట్స్ ఏదో ఉంటుంది చూడండి. ఓకే, సరే అమ్మా. సో విల్ యూ డూ దిస్? Okay, sir. సో చెక్ చేయండి, తర్వాత యూ లాగౌట్, రైట్? లాగౌట్ అండ్ క్లోజ్ ద బ్రౌజర్. యా, ఒక టెస్ట్ కేస్ ఆటోమేట్ చేయండి.
So what is the framework structure you follow? Yeah, మీ దగ్గర ఆల్రెడీ ఆ ప్రోగ్రామ్ ఉంది, బట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ లైక్ దిస్, రైట్? ఇన్ రియల్ టైమ్ ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ స్ట్రక్చర్ లో ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ టు డూ ఇట్. చాలా బేస్ క్లాస్, యూ రైట్ పేజెస్, రైట్? ఇప్పుడు 2 పేజెస్ వస్తాయి. పేజ్ ఇన్వెంటరీ పేజ్ కదా, లాగిన్ పేజ్ అండ్ అనదర్ ఈస్ ఇన్వెంటరీ పేజ్, రైట్? రాయండి ఇక్కడ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ లో ఒక టెస్ట్ రాయండి. వాట్ ఈస్ ద టెస్ట్ నేమ్? Verify to login with valid inputs, right? What is the test? Verify to login with valid inputs. Your methods ఏదో కాల్ చేయండి. You check the products is అది ఉందా లేదా చెక్ చేయండి. ఉంటే yeah, user has logged in successfully. లేదంటే now there is an error, right? Failed అని రాయండి. Close the browser. Okay? యా, సో అట్లీస్ట్ దీని మీద మీరు ఒక కంటిన్యూగా 2-3 టెస్ట్ కేసెస్ చేద్దాం దీని మీద. సో చేస్తారా సాస్ డెమో వెబ్సైట్ ఫర్ టుడే యాజ్ అన్ అసైన్మెంట్? Yes, sir. Yes, sir. యా, ఇది నేను రేపు కంటిన్యూ చేస్తాను ఇది. సో వన్స్ యూ అండర్స్టాండ్ హౌ టు ఇంటిగ్రేట్ 2-3 టెస్ట్ లైక్ దిస్, తర్వాత నేను ఐ విల్ టెల్ యూ హౌ టు జనరేట్ ద రిపోర్ట్స్. సో ఇప్పుడైతే బై డిఫాల్ట్ టెస్ట్ ఎంజ్ రిపోర్ట్స్ వస్తున్నాయి, బట్ రిపోర్ట్స్ ఏదో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆఫ్టర్ ద కంప్లీటింగ్ దిస్ అసైన్మెంట్. Okay, sir. So tomorrow, whoever want to come to institute, you can come tomorrow. Tomorrow I will come to classroom.